ба барномаи хабари радио Озодӣ хуш омадед. Инҷо студияи марказӣ аст ва ман Шалои Гулхоҷат дар хидмати шумо азизон қарор дорам. Имрӯз 23 декабр ин мавзӯъҳоро хоҳем дошт. Афви дурӯза Бонки миллии Тоҷикистон барои бозпас гирифтани пулҳои боқимонда дар низоми Золотая корона 2 рӯз фурсат медиҳад. Чоршанбе Аловатов бо шоҳҷоиза ба душанбе баргашту барои ин пирӯзӣ аз мардуми Тоҷикистон сипосгузор аст. ман аз халқи худам, халқи азиз худам бисёр миннатдор ҳастам ки маро овоз додам ва бовар карданд. ва аз ҷал-Ҷам ба кушониён тоҷирони бозори ҷал-Ҷам фурсати додаи мақомотро барои кӯчидан ба бозори нав кам мешуморанд. агар иҷорамон бутием мерем кор мекунем, агар иҷорамон натиҳад мо пул надорем барои харидан. онҳое ки тариқи Золотая корона пул фиристоданд метавонанд дар 2 рӯзи оянда маблағҳояшонро дастрас кунанд. Бонки миллии Тоҷикистон бо нашри як эълон гуфт нуқтаҳои бонкӣ муваззаф шуданд ки 24 ва 25 декабр пулҳои банд мондаи муштариён дар ин низомро бозпас бидиҳанд. Даҳҳо шаҳрванди Тоҷикистон шикоят доранд ки пеш аз фаъол шудани маркази пулгузаронӣ ба воситаи Золотая корона пул фиристода буданд ва онро бозпас гирифтан наметавонанд. ҳамзамон Бонки миллӣ мегӯяд қатор ташкилотҳои қарзии молиявӣ ҳангоми интиқоли маблағ бе кушодани суратҳисоби бонкӣ монеаҳои сунъӣ ва маҳдудиятҳои беасос ҷорӣ карданд. бинобар ин аз онҳо тақозо шудааст ки интиқоли бемамонияти маблағҳоро таъмин намоянд. чанд лаҳза пеш Чоршанбе Аловатов овозхони 21-солаи тоҷикро бо тантана дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе истиқбол гирифтанд. ба ӯ дирӯз шоҳҷоизаи Central Asia's Got Talent супорида шуд. Аловатов имрӯз дар аввалин мусоҳибааш бо радио Озодӣ гуфт ҳеҷ тасаввур намекард ки миёни 4 кишвари Осиёи марказӣ пирӯз мешавад. Сарвинози Рӯҳулло ва Амриддин Олимов гузориш медиҳанд. Чоршанбе Аловатов овозхони 21-солаи тоҷик ва барандаи озмуни Central Asia's Got Talent рӯзи 23 декабр аз Қазоқистон ба Душанбе баргашт. ӯро дар фурудгоҳи байналмилалӣ пойтахт хабарнигорон ва наздикону ҳаводоронаш пешвоз гирифтанд. ин озмун барои ман чӣ дод? ҳама чӣ дод. шӯҳрат дод. ман аз халқи худам, халқи азиз худам бисёр миннатдор ҳастам ки маро овоз додам ва бовар карданд ки бояд ман ҳамин ҷоизаро ба даст дорам ва ин на танҳо ғолиби ман аст, ғолиби ҳамаи халқи тоҷик аст ки барои ману агар халқи ман намебуд ман ба ҳамин рӯз муяссар намегаштам ва ман ҳамаи халқи худамро дӯст медорам. ин овозхони ҷавони тоҷик шоми 22 декабр дар мавсими аввали ин озмун пирӯз шуд ва 10 миллион тангаи қазоқӣ баробар ба беш аз 26 000 доллар ҷоизаи асосии озмунро соҳиб шуд. пирӯзии ӯ дар пайи овоздиҳии сокинони минтақаи Осиёи марказӣ ба даст омад. ман боварӣ надоштам ки хеле ғолиб мешавам ва кае ки номи маро гирифта ман ҳамаи гапҳои худамро тамом фаромӯш кардам. имсол ин озмун дар Тоҷикистону Қирғизистон ва Ӯзбекистону Қазоқистон баргузор шуд. дар канори Аловатов узви ҳакамони озмуни мазкур аз Тоҷикистон ҳунарпешаи маъруф Аловиддин Абдуллоев ҳам қарор дошт. ҳамаро дӯст доштанд. дар симои яке ҷавони соҳиби истеъдодро диданд ки як гавҳараkeро диданд ки ӯ ниёз дорад ба тарбияу ба дастгирию. Чоршанбе Аловатов дар даври ниҳоӣ таронаеро аввал бо забони итолиёӣ ва сипас тоҷикӣ иҷро кард. вай мавриди ситоиши доварону тамошобинон қарор гирифт. агар он турки шеразӣ ба даст дорад дили моро, агар он турки шеразӣ ба даст дорад дили моро, به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. чоршанбе писари Ахназар Аловатов овозхони тоҷик аст. вай дар шаҳри Хоруғи вилояти Бадахшон зода ва дар Душанбе бузург шудааст. қаблан иштирокдори озмунҳои овози тиллоӣ ва парвин дар Тоҷикистон буд.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز یکشنبه بعد چند روز اعتراضهای پای در پای بر ضد قانون نو شهروندی که به گفته منعقدان مخالف پیروان دین اسلام است، طرفداران سروزیری هندوستان گرد همایی دایر نموده از عملکرد خود حمایت کردند. 22 دکبر سروزیری هندوستان نریندرا مودی در گرد همایی ملتگراهای هندی روی صحنه برآمد. در پیام به شرکت کنندگان این چاره‌بینی او تاکید نمود که قانون نو شهروندی مسلمانان را تبعیض نمی کند. مسلمانانی که در خاک هندوستان به دنیا آمدند و یا اجدادشان فرزند مادر هندوستان می باشند با قانون شهروندی کار ندارند. یگان مسلمان به کدام بازداشتگاه ارسال نشده است و اصلا بازداشتگاه وجود ندارد. خواهران و برادران، این دروغ محض است. قانون نو برای بعضی مهاجران بدون حجت امکانی دریافت شهروندی هندوستان را فراهم می آورد. به این گروه افغانها، بنگلادشیها و پاکستانی‌های شامل می باشند که مسلمان نیستند و تا سال 2015 هم وارد خاک هندوستان شدند. منعقدان این قانون را تبعیض عنوان دادند. در اعتراضها بر ضد این قانون که بعد تصویب آن در تاریخ 11 دکبر شروع شده اند، بیش از 20 نفر به هلاکت رسیده است. بیش از 1500 اعتراضگر به حبس گرفته شدند و شبکه اینترنت محدود و در بعضی منطقه های هندوستان کاملا قطع شد. روز یکشنبه مخالفین قانون نو شهروندی نیز در پایتخت هندوستان دهلی نو و ولایت اوتر پردیش جمع شدند. با گفته آنها این قانون ضربه به ساخت دنیوی هندوستان است، زیرا دین را برای دسترسی به شهروندی این کشور آزمایش می کند. این مبارزه شخصی برای کدام فرد مشخص نیست. این مبارزه برای هندوستان، برای دموکراسی است. ما اصولاً برای دموکراسی مبارزه میبریم. اعتراضهای اخیر بزرگترین چالش به حکومت بیش از 5 ساله نریندرا مودی ارزیابی می شود. برنامه را ادامه میدیم. کاربران آزادی ویدیو به عنوان ما از طرف نوار فرستادند. به قول مؤلف ویدیو آنها در دهه آبی جومک برای جنازه کردن میت جنازه خانه ندارند. به همین خاطر مجبورند این مراسم را در هوای سرد بیرون انجام بدهند. این هم در حالی است که به قول مصاحب ما در این دهه صدها خانواده به سر میبرند. همین جنازه خانه منه. کوچه باشه دوست. نه هوا خنک منه. من بینم منه. بینندگان عزیز، اگر شما نیز مشکلات و گفتنی دارید در ویدیو ثبت کنید و همین گونه همراه با شرح مطلب به عنوان رادیوی آزادی بفرستید. من برنامه را ادامه میدهم. صدها تاجر کلانترین بازاری مسئله شهر دушанбе ҷал-ҷам کمتر از یک ماه برای خالی کردن دکانهایشان در این مکان را دارند. مقامات شهرداری صاحبکاران را به فروشگاه زمانوی دعوت میکنند که در کناره شمالی پایتخت بنیاد گردیده است. اکثریت تاجران بر این باورند که کوچ دادن بازار به منطقه نسبتا دورتر به کار و درآمدشان بی تاثیر نمیماند. آنها میخواهند برایشان حداقل امتیازی داده شود. مأموریت بازار ҷал-ҷам به تاجران یک ماه مهلت داده است که دکانهای خود را خالی کنند. تاجران این فرصت را برای جابجا شدن در بازارهای دیگر خیلی کم می‌دانند. مسئولان به تاجران پیشنهاد کردند که در مرکز نوی سودای کشانیان جایگیر شوند. پیشکی خبر می‌کردم با خوبتر بود. خیلی می‌گیریم جمع می‌کنیم میریم. بازار اینا. نه خبر کرده گیردم پیشکی هم خبر می‌کردم فقط. خیلی معلوم نبود، خیلی نبود معلوم شد. در جای نو چقدر جا گرفتین و چگونه شرایط دارد؟ فعلا شرایطشون رو نمیدونیم. خیلی میگن که جای خوبه نمیدونیم. در مأموریت بازار ҷал-ҷам نیز تصدیق کردند که تا 15 ینور سال آینده
توجیران باید به مرکز سودای کشانیان بازار نوی مصالح ساختمانی در قسمت شمالی دوشنبه روند. توجیران میگویند برای ترک بازار فرصتی کم پیش بینی شده است و هم در باره شرط و شرایط کاری در بازار نو معلوماتی بیشتر ندارند. چقدر جا گرفتید؟ یک مغازین 6 بچه در جای نو؟ در جای نو. ما شفیر سودا میکنیم. خلق فهموندن در تلویزیون برآمد کردن که بازار نو شدهش که خلق اونجا رو واقع. باز هیچ کنه میدونن بازار در اینجا میبینن که محکم کردن. تومور رفتن باید همه رو فهموندن کنن. مرکز سودای کشانیان در 13 گکتر زمین در خیابان حافظ شیرازی شهر دوشنبه واقع است. در سندهای رسمی که دسترس رادیویی آزاد شدند، مالک مرکز سودای کشانیان شرکت فراس ثبت شده است. بنیادگذار شرکت فراس شمس‌الله صاحبو داماد پرزیدنت تاجیکستان است. بعضی از سوداگران درخواست دارند که مسئولان بازار نو تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند. اگر اجارهمون بتیم میریم کار میکنیم، اگر اجارهمون نتیم ما پول نداریم برای خریدن، مبلغی نداریم که مثال بخریم او را. رفته دیدیم شوخ شروع فسان کردگیان، نقص کردگیان، شرط شورایش همش نقصه، آزاده شد تازه، آدم معقول شده که این بازار. محمد دولتشویف رئیس مرکز سودای کشانیان که نخواست در نزد میکروفون صحبت کند گفت هر تاجری که در بازار نو کار را آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکانها آزاد است. بازار جل-جم در مساحت 7 گکتر یکی از بزرگترین فروشگاه‌های مواد ساختمانی در دوشنبه است. در این بازار تقریباً 3000 کس کار میکنند. و در همین حال ساکنان ноҳияи восеъро تصمیم تخریب ورزشگاه مرکزی نگران کرده است. آنها میگویند با ویران کردن ورزشگاه هزارها نفر از مکان تمرین محروم میشوند. ورزشگاه مرکزی فعلی 5-10 سال پیش بنیاد شده و به قول ساکنان در ساختمانش زیاد مهنت کردند. حالا آنها نمیخواهند مکان تمرین و برگزاری جشنها به باغ تبدیل داده شود. گزارش محمود جان رحمتزاده را کیومرثی‌عطا پیشنهاد میکند. ورزشگاه مرکزی در ناحیه واسه را در نزدیکترین فرصت تخریب خواهند کرد. مقامات حکومت ناحیه واسه سبب تخریب کردن ورزشگاه را بنیاد باغ استراحتی در جای این ورزشگاه توضیح دادند. این تصمیم ساکنان خصوصا ورزشکاران را نگران کرده است که دوستداران ورزش از یگانه جای تمرین محروم خواهند شد. این نگاه کمجر چخیر سالین نوزانی که ایجا ای سال 73 در همه جا او نبود، این اونجا تاون اساس میمون شاوخو نمیکم از استادیوم امیدوارم در پشتمون چیندگی استادیوم ساز کردگیم. امروز مردا کوماده است ما استادیوم میگیرم پارک میکنم. ها چه پارک همه. ورزشگاه مرکزی واسه سالهای 70 در مساحت 3 گکتر بنیاد شده است. مکان اساسی برگزار کردن معرکه‌های ورزشی و فرهنگی است. ساکنان میگویند در پشت ورزشگاه 5 گکتر زمین است، اما چرا میخواهند ورزشگاه را به باغ تبدیل دهند؟ استادیومی که 50 سال در اینجا وجود دارد پلان کندن شد. آیا در مدت 3 سال 2 سال 5 سال شما رئیس ناحیه شده همین خیلی استادیوم ساخته میتونید شما یگان چیز ساخته نمیتونید. بعد از تخریب ورزشگاه مرکزی به نام تشه اسماعیلوف، ساکنان 20,000 نفری دیگر جای برای تمرین نخواهند داشت. ساعت در اینجا زیاده از 100 نفر آدمان کلانسول تا خوانندگان مکتب آمده به ورزش بدن مشغول میشوند. من طرفدار باغ هستم، لیکن از باغ با مهمتر ورزشگاه است. مرحمت ورزشگاه همون باغی بودگی رو آورده به یک ترتیب درآورند، به یک نمونوی کند برای ما کافی است. حالا که 3 طرفش محکم هیچ کس رفتن نمیتواند. 3 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه واسع از سال 2017 هم باز در مساحت 14 گکتر بنیاد ورزشگاه بزرگ ادامه دارد. بودجه بنیاد این ورزشگاه 48 میلیون سومانی است و برای 30,000 نفر پیش بینی شده است. ساکنان بر اینند که ورزشگاه نو خوب است، اما در مسافه دور از مرکز ناحیه جایگیر است و باور دارند که برای همه دسترس نخواهد بود. با تشکر با یکی شما بینندگان عزیز که تا این ثانیه هم رو تماشا کردید. برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش‌های جالب رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان میگردد. من همه شما رو منتظر میمونم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.